नमस्कार सांग मैंने आज भिडटी गोटे शिक्षण भिड हो पारे कारण मुझे दुकान बसती मत जड़े मध्यवयस्क जड़े व्यक्ति जड़े मत पचारे जब जब दान करवा ठीक ना भूल दान मुझे दान करवा तो निश्चित भाव गोटे भल कम कि कहले ना दान कले बहुत किसी आमर क्षति होता है कहले मुझे क्षति पुणी कौन दान कले तो पुण्य अर्जन मिले दान करिया भल ना तो मत बुझिकी कह भलसे तो तापर मु रिसर्च कलापर गोटे पाइल उत्तर मत पाइली जे दान करने द्वारा बहुत किसी आमको स्ट्रगल करा पड़े और से स्ट्रगल पछरे बहुत किसी रहस्य थाए और स्ट्रगल पर बहुत किसी खुशी मिलता है कि तो जो मैंने दान करती भगवान मत से परीक्षा नियंती तो से नहीं कि गोटे बढ़िया गपटे गोटे मु पाइली खोजी खोजिका मो पिला बही तो मुझे भावुँ आपण सहित से गपटी को सेयार करी गोटे निराट गोटे सत कथा आए तो जो मैंने मो भाया स्ट्रगल कर स्ट्रगल संघर्ष पथर अच्छा से टे लाभदायक हम टे मोटिवेट निश्चित हे तो कथा हूँ तृतीय जुगर कथा राजा थे अयोध्यार राजा हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र आम दानवीर हरिश्चंद्र बोली जानू कारण घर को जी भी जहाँ कि जा मागी जहाँ कि भिक्षा कर निश्चित पाई से दानवीर हरिश्चंद्र बोली कहुए स्त्री भी थे गोटे पुत्र था ना हूँ रोहित तो एकदा ऋषि विश्वामित्र दानी पणियार परीक्षा नापी पाखक गले जा कहले कि भिक्षा मागे उद्देश्य गले राजा हरिश्चंद्र कहले मु भी सबको तुम जहाँ माग मु देवी किंतु विश्वामित्र सत्यपाठ कराइले जे मु मागिदेवी किसी पुणी तुम कथार ओहरी जीव तुम आगे सत्यपाठ कर तो राजा हरिश्चंद्र सत्यपाठ कले जे आप जहाँ भी मागे मु देवी पूर्वर गोटे कथा आसी जा न जाए पर बचन न जाए से भाया काले से कथार ओहरी जीवे से विश्वामित्र सत्यपाठ करते सत्यपाठ कराला राजा हरिश्चंद्र कहले एबे ऋषिवर आपण मनस्कामना अनुसार जहाँ भी आपण मागंतु तो से अनुसार विश्वामित्र कहले जे तमे निजर पत्नी एवं पुत्र को छाड़ी दे आ संपूर्ण संसार में धन संपत्ति जहाँ भी किसी पार अच्छी सब मत दियो और निर्मल मनरे दब स्वच्छ मनरे दब जमी मन भर संकोच नजे मुदेदेली बोली तो सी थे परम दानी दानवीर हरिश्चंद्र तो सबकि दान करदे विश्वामित्र को किंतु दक्षिणा नदे नथिले दक्षिणा नदी कौन जड़े ऋषि जड़े ब्राह्मण कौन निज घर निज घर निज दांडर कौन फेरीज तो से कहले मत कि समय दियो मत कि समय दियो मुझे दान देवी तो यह कही राजा हरिश्चंद्र निजर पत्नी और पुत्र को धरी अन्यत्र चलीगले कि मस पूरीगला 2 मास पूरीगला एमती किसी दिन पूरीगला मन भर कथाटा को बाधु थाए जे मुझे दान दे पारि ना मान दक्षिणा दे पारि सरी दान नुहे दक्षिणा दे पारि ना तो सी कौन कले बाध्य ही कथार अच्छी ना जान जाए पर वचन न जाए किसी कहीदे दक्षिणा देवे बोली मत किसी समय दियो तो अनेक समय हो गला तो से निजको एवं निज स्त्री को एवं निज पुत्र को प्रथम से निजको बिकिले अन्यत्र जगह गोटे श्मशान रक्षक जी गोटे श्मशान जे मालिक ता पाखरे रहिले निजको बिकिदेले एवं निज स्त्री और पिला अन्यत्र से कीर्तदास भाव में चाकर भाव रही काम कले से जो पैसा आसला से दान देते किंतु या पर बहुत समय बीतीगला राजा हरिश्चंद्र दाढ़ी गुड़ा सब पूरापूरी मुह सारा पूरा शरीर लोमयुक्त होगला देखिले भी किए जापर से राजा हरिश्चंद्र बोली बहुत दिन पर कौन होता है ना पुत्र आ स्त्री तो अन्यत्र रोते अलग जगह रोते कृतदास भाव में फूल तोलुवा समय पुत्र मृत्यु होगा साप दंशन साप कामुड़ी देता तो पुअर मृत्यु हो जाता तो सी शवदाह करने जो पुअर माँ बा राजा हरिश्चंद्र स्त्री से नहीं आस पुअर शव को नहीं आसिले श्मशान पाखक श्मशान किए थे ना राजा हरिश्चंद्र जी शवदाह करती श्मशान रक्षक जे थे किंतु
ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ପୁତ୍ର ଏବଂ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନଥିଲେ, କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ, କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ତ ଅନେକ ତାକୁ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପଇସା ନଦେଲେ ଶବଦାହ ହେଉନଥିଲା। ତ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଅନେକ କାକୁତି ମିନତି ହେବା ପରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ବା ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଶ୍ମଶାନର ମାଲିକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ଜଣକ ନାରୀ ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଡ଼ିଟିଏ ପଇସା ଟିକେ ନାହିଁ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ତ ୟା ପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆସିକି କହିଲେ ନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶବଦାହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପଇସା ନଦେଲେ ଶବଦାହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ, ଏବେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହାନ ଦାନୀ ଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏବେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ତ ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅନେକ ଆଖିର ଲୁହଧାର ଲୁହର ଧାର ବହି ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୁଇ ତିଆରି କରିବା ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନିଜେ ସେଇ ଜୁଇରେ ନିଜର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। କାରଣ ଶବଦାହ ପରେ ତ ଶ୍ମଶାନ ମାଲିକକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତାଙ୍କର ପଇସା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏତେ ଦାନୀ ଥିଲି। ସେ ଖୁସି ଥିଲେ, ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ କଥା ବା ଦାନ ଦେବାର କଥା ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦେବାର କଥା ସେଠି ସେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ କେହି ବି ଖାଲି ଫେରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେ ସବୁକିଛି କଲା ପରେ ବି ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତ୍ୟାଗ ହେଲା, ଶେଷରେ ସେ ନିଜର ପୁଅକୁ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଆଉ ଜୀବନରେ? ହେଲେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବିକିଲେ, ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ବିକିଲେ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିକିଲେ, ଆଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଅପମାନ ସେ ସହି ନପାରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜୁଇରେ ନିଜ ଦେହକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା। ସେ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଉଭା ହେଲେ କିଏ ନା ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବଦାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଫେରି ପାଇବେ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ର କରି ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଛୋଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ତ ଇଏ ଥିଲା ସେସବୁ କିଛି ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ତ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ସଂଘର୍ଷ। ରାଜା ଯେତେ ବି ପ୍ରଥମେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା, ସଂଘର୍ଷ ଆସିଥିଲା। ସଂଘର୍ଷର ଗୋଟେ ପଥ, ବହୁତ ବଡ଼ ପଥ, ସଂଘର୍ଷର ବହୁତ ବଡ଼ ପଥ ଆସିଥିଲା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ପୁତ୍ର ସବୁକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରେ ଫୁଟିଏ କୋଡ଼ିଟିଏ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ନିଜକୁ ହାର ମାନି ନଥିଲେ, ହେଲା କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ମତେ ମିଳିବାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଯେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଯାଉ, ନିଜର ପଥରେ ଯଦି ତମ ନିଜର ଯେ କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତ ନିଜର ପଥରେ କେବେ ହେଲେ ତମ ଘୁରିବନି, ହେଲା କି? ଏହା ଆମକୁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ସଂଘର୍ଷରେ ପଥେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେ କେବେ ନିଜର ପଥରେ କେବେ ଓହ୍ଲାଉନି, ହେଲା କି? କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି କର୍ମ କରିଚାଲ, କଷ୍ଟ କରିଚାଲ। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ଅନେକ ସୁଖ। ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବାଘ ଶିକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରିପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଥାଏ, ତା ମାନେ ଯେ ବାଘ ଡରିଗଲା, ହେଲା କି? ବାଘ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ତା ଅର୍ଥ ସେ ବଡ଼ ଶିକାର କରିବ। ସେଇଭଳିଆ ଦୁଃଖର ବେଗ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ନା, ତାପରେ ସୁଖ ତା 4-5 ଡବଲ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ପଥରୁ ଡରିଯିବନି କି ଓହରି ଯିବନି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଣିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।